नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 5 तारिख रविवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 लक्ष्य भारत पाकिस्तान रे लुचिथिबा 23 शत्रु को घोषणा कला आतंकवादी पाकिस्तान रे पसी मारिबो भारत आतंकवादी को निस्तार नाही खोजी खोजी मारिबो भारत पाताल रे लुचिथिले मध्य खोजिबो भारत पाकिस्तान रे पसी सफा करिबो जाहाकू नजर रखी भारत सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। गृह मंत्रालय एक नोटिफिकेशन जारी करी 23 जन को यूएफए आधार रे आतंकवादी घोषणा करिछि। एई समस्त को यूएफए अनुसूची रे सामिल कर जाइछि। एहा मध्यरु अधिकांश जैशे मोहम्मद एवं लश्कर ए तोयबा सहित जड़ित अछंती एवं पीएक रु ऑपरेट करूछंती। परवर्ती खबर डाक्तरों को आंदोलन स्थगित राज्य रे डाक्तरों को आंदोलन स्थगित स्वास्थ्य मंत्री ओमसार आलोचना पर निष्पत्ति राज्य रे डाक्तरों को आंदोलन स्थगित होइछि। स्वास्थ्य मंत्री ओमसार आलोचना पर आंदोलन स्थगित रखिला संघ एने सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। तेबे डाक्तर माने कार्य जोग देवा नहीं सूचना रही। ओमसार दाबीर समाधान नहीं उच्च स्तरीय कमिटी गठन निष्पत्ति होइछि। कमिटी स्वास्थ्य सचिव जीए सचिव अर्थ सचिव आईन सचिव सदस्य अछंती। परवर्ती खबर सरकारी धार्य दर रे मिलिबो औषध केंद्र सरकार ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ 2013 रे गुरुत्वपूर्ण संशोधन करिसंती। एहा द्वारा रोगी मानकु सस्तारे औषध मिली परिबो। नुआ नियम अनुसार जदि कोनसी मेडिकल स्टोर किबा कंपनी सरकारक द्वारा निर्धारित मूल्य ठारू टंकाटिए भी अधिक नियंती तेबे सेमानक विरोध रे कठोर आईनगत और दंडनीय कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। नुआ विज्ञप्ति अनुसार सरकार गोटे औषध भिन्न भिन्न पैक साइज पैकेजिंग डोज आधार रे अलग अलग सर्वाधिक मूल्य स्थिर करि परिबे। एहा द्वारा बाजार रे भिन्न भिन्न पैकेजिंग रे आसुथिबा औषधर मन इच्छा दाम उपरे रोक लागिबो एवं से गुडी को सठिक मूल्य निर्धारण करिबा सहज हेबो। नियम को कड़ाकड़ी करी सरकार स्पष्ट करिसंती जे कौनसी कंपनी निर्धारित मूल्य ठारू अधिक टंका नेले ताकू अधिक नैथिबा अर्थ शुद्ध सहित फेरस्त करबाकू हेबो। परवर्ती खबर पुनी टेलीग्राम को केंद्र सरकार को नोटिस रिपोर्ट दाखल करबाकू निर्देश। मेसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम रे सिनेमा एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म रु पाइरेटेड विषयवस्तु प्रसारण को नहीं केंद्र सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करछंती। एई मामला रे केंद्र सरकार टेलीग्राम को एक नोटिस जारी करछंती। कॉपीराइट उल्लंघन करथुवा चैनल एवं कंटेंट उपर तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू निर्देश दैछंती। सूचना अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पाइरेटेड चलचित्र एवं ओटीटी विषयवस्तुर प्रसार को रोकिबा पई तुरंत प्रभावशाली पदक्षेप नेबाकू टेलीग्राम को निर्देश देइछि। एथिसह मंत्रालय टेलीग्राम को 15 दिन मध्य एक कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल करबाकू कहिछि। परवर्ती खबर दिल्ली सरकार घरु काम करिबा निर्देश प्रत्याहार। ए राजधानी दिल्ली सरकार बुधवार एवं शनिवार दिन कर्मचारी मानक पई लागू होइतिबा घरु काम व्यवस्था को शेष करबाकू निष्पत्ति नेइछंती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ए निष्पत्ति को अनुमोदन करछंती एवं खूब शीघ्र एक आनुष्ठानिक निर्देश जारी करा जिवो। एई पदक्षेप को राजधानी रे साधारण प्रशासनिक कार्य को पुनः स्थापित करिबा दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप भाव देखा जाउछि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निष्पत्ति अनुसार बुधवार एवं शनिवार लागू होइतिबा घरु काम करिबा निर्देश को तुरंत प्रत्याहार करि निया जाइछि। परवर्ती खबर काश्मीर रे मुंड टेकिला बही विवाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा सह तदंत दाबी कले विरोधी। जम्मू काश्मीर सरकारी स्कूल पाठागार गुड़िक बंटा जाइथिबा एक बही रे दंडित आतंकवादी और विच्छिन्नतावादी नेता मानकु प्रशंसा करा जाई महान व्यक्तित्व तथा देशर रोल मॉडल भाव में चित्रित करा जिबा घटना को नहीं एवं राजनीतिक झड़ सृष्टि होइछि। समग्र शिक्षा अभियान लोगो थाई ग्रेट पर्सनालिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ J&K सीरीज 4 नामक ई विवादीय बही चलित शिक्षा वर्ष पई सरकार द्वारा जोगाई दिया जाइछि। जेउथिरे आईन अनुसार पाइबाकू थिबा कुख्यात आतंकवादी मकबूल भट्ट को शहीद आजम और क्रांतिकारी बोली कहा जाइथिबा बेले सईद अली शाह गिलानी मसरत आलम और मिरवाइजी उमर फारूक भली विच्छिन्नतावादी को प्रशंसा करा जाइछि। परवर्ती खबर शत्रु एवं सावधान भारत तैयारी करिबो भयंकर मारणास्त्र बढ़ाइबो प्रतिरक्षा बजेट सशक्त हेबो भारत 52,000 कोटी डिफेन्स डील बढ़िबो भारतीय सेनार शक्ति प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना 52,000
କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନୀତିଗତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡିଏସି ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତାଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା। ମମତାଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦ ସମେତ ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ପଦବୀ ସହିତ ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରିମା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତୃଣମୂଳ ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମରେ ଦାନ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ଧାମରୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏହାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ବିକେଟିସି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିକେଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦାନ ଗଣତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ଓ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାମେନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଗାଲିବାଫ୍ ଓ ଆରାଘଚି। ଇରାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେଇ ଗାଲିବାଫଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଗାଲିବାଫ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଗାଲିବାଫଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈୟଦ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଖାମେନିଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେବା ସମୟରେ ଆରାଘଚି ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି ତ୍ରୁଟି ନ ରହିବ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିଜିପି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ। ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ କନଫରେନ୍ସନ ହଲ ଡିଜିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ 6ରେ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। 6 ତାରିଖରେ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସକାଳ 9:25ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦିନ 10:30ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ରେକର୍ଡ 3 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା 20.20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 4069.31 କୋଟି ଏମଏସପି। 2025-26 ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ରେକର୍ଡ 3 ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା 20.20 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 3.69 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ନିଜ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ 4069.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମଏସପି ଓ 1255.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19.3 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ମିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1.51 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଣ୍ଟା ଯିବନି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ। ଫଳରେ ପରିବେଶ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପରିଚାଳନା ନେଇ ହୋଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 2 ଦିନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର 10 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହାକୁ ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ କବ୍ଜାରେ ୟୁକ୍ରେନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଶୀଘ୍ର ହେବ କିଭ୍ ଦଖଲ ଘୋଷଣା କଲେ ପୁଟିନ। ରୁଷ କବ୍ଜାରେ ୟୁକ୍ରେନର ଗଡ଼। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ମସ୍କୋରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ପରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଭ୍ ପକ୍ଷରୁ ମସ୍କୋର ବିଭିନ୍ନ ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେଠାରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଫଳରେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛି ରୁଷ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସିଓଆର ବିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲି ପାରିବନି ଆଉ କୌଣସି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ରେକଗ୍ନେସନ ସିଓଆର ବିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବନି କୌଣସି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ। RCFC ଆଇନ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନୂତନ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ସହ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘରୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 4,513ଟି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ସିଓଆର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାୟ 2500 ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ସିଓଆର ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକଳରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଡିଟ୍ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପତ୍ତିଜନକ ଏଡିଟ୍ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ କଦର୍ଥ କରି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମୋଟ 97ଟି ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ନଜର ଆସିଲେ ଉକ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପିଆଜର ସରକାରୀ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବଢିଲା। ସରକାର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ପିଆଜର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 13% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1,875ରୁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,125 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ହାର 4 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସିଜନରେ ପିଆଜର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏମଡିର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା। ଆଇଏମଡିର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସକ୍ରିୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା, ଗୁଜରାଟ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେଙ୍କାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 8:30ଟା ଯାଏଁ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 5ରୁ 6 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ଟା ଯାଏଁ ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 9ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା। ଜୁଲାଇ 9ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଯାତାୟାତ, ଚିକିତ୍ସା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି 9 ଜୁଲାଇରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ଠାରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଅଥରାଇଜେସନର ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭେନେଜୁଏଲା କହିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,645 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ରୂପରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା 12,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭୀଷଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଦୁଃଖର କ୍ଷଣରେ ଭାରତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ଲାଗି ଅପରେସନ ଅମିଷ୍ଟାଡ୍ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 2ଟି C-17 ଗ୍ଲୋବ ମାଷ୍ଟର ବିମାନ, 66 ଟନ୍ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ ଏବଂ 2ଟି ଭୀଷ୍ମ କ୍ୟୁବ ଭେନେଜୁଏଲା ପଠାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲା ଟିନୋକାନାଡା ରେସ୍ ଟ୍ରାକରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ଏବେ ଦୁର୍ଗତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଭାରତର ଏପରି ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଭେନେଜୁଏଲା କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଫେଡେରାଲ ପୋଲିସ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହତ୍ୟା ଧମକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଆସିଛି। ପିଏମ ମୋଦି ଜୁଲାଇ 9ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଅନଲାଇନ ହତ୍ୟା ଧମକକୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଫେଡେରାଲ ପୋଲିସ AFP ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ IP ଆଡ୍ରେସକୁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି।